Dear students, in this video, we are going to discuss the topic 4.6, that is electrical resistivity and electrical conductivity. What is the topic? Electrical resistivity and electrical conductivity. First, let us discuss about electrical resistivity. See here, the resistance of any conductor R is directly proportional to the length of the conductor L and it is inversely proportional to its area of cross section A. What is that they are saying? The resistance of any conductor R is directly proportional to the length of the conductor L and it is inversely proportional to its area of cross section A. ஒரு கண்டக்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆனது லென்த்துக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்குது, பட் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷனுக்கு அது எப்படி இருக்குது? இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்குது. ஒரு கண்டக்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் லென்த்துக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்குது, பட் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷனுக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்குது. ஸோ எப்படி எழுதலாம்? எக்ஸாம்பிள், டிஃப்ரெண்ட் லென்த்தோட ஒரு கண்டக்டர் எடுத்துக்கிறோம், அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் லென்த்தோட ஒரு காப்பர் ஒயர். அப்படி எடுத்து நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூஸை தான் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட் அஸ் note that R is directly proportional to L. Resistance is directly proportional to length of the conductor, but resistance is inversely proportional to area of cross sectional. So R is inversely proportional to 1 by A because the resistance is inversely proportional to the area of cross section. In that, here there is a symbol directly proportional. To remove the directly proportionality, we are including one constant value. The constant value we are including is rho. The constant value here we are including is rho. R is equal to rho into L by A. R is equal to rho into L by A. This is the constant value we are taking here. In that, in this equation, we are cross multiplying the term. So, while we are cross multiplying, rho will come into left hand side. So, RA by L. Cross multiply பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எப்படி வேல்யூ கிடைக்குது? Rho is equal to RA by L. R is the resistance, A is the area of cross section and L is the length of the conductor. Finally, this is the equation. Here, length of the conductor is 1 meter and area of a cross section is 1 meter square. What is the length of the conductor? The length of the conductor is 1 meter and the area of the cross section is 1 meter square. Now we are going to define the resistance. See here, the electrical resistivity of a material is defined as the resistance of a conductor of unit length and unit area of cross section. So its unit is ohm meter. என்ன சொல்கிறாங்க? The electrical resistivity of a material is defined as the resistance of a conductor. எதுக்கு resistance? Conductor of a resistance of unit length and unit area of cross section. இப்போ அதோட யூனிட் பார்க்கலாம், சரியா? இப்போ ரோ, இப்போ ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன், அது என்ன சொல்லியிருக்கோம்? ரெசிஸ்டன்ஸ். அதோட யூனிட் என்னது? ஓம். இப்போ ஆறுங்கிறது என்ன சொல்லியிருக்கோம்? ரெசிஸ்டன்ஸ். இப்போ நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய ஃபார்முலா என்னது? ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு RA by L. ஆறுங்கிறது என்னது? ரெசிஸ்டன்ஸ். ரெசிஸ்டன்ஸோட எஸ்ஐ யூனிட் என்னது? ஓம். ஏரியா, ஏங்கிறது என்னது? ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன். ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷனுக்கு வந்து 1 மீட்டர் ஸ்கொயர் சொல்லியிருக்கோமா? ஸோ மீட்டர் ஸ்கொயர். லென்த்துக்கு வந்து நம்ம என்னென்னு பார்த்துருக்கோம்? 1 மீட்டர்னு பார்த்துருக்கோம். ஸோ மீட்டர். ஸோ மீட்டரும் மீட்டர் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆயிடுது. ஸோ ஓம் மீட்டர் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. ஸோ electrical resistivity அதோட யூனிட் என்னது? Its unit is ohm meter. The electrical resistivity of a material is defined as the resistance of a conductor of unit length and unit area of cross section. So what is its unit? Its unit is ohm meter. Electrical resistivity of a conductor is a measure of the resisting power of a specified material. ஒரு specified மெட்டீரியலோட resisting power தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லி சொல்கிறோம்? Resistivity of a conductor அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். Clear? Now look at the next topic, conductance and conductivity. The next topic is conductance and conductivity. Now let us see what is meant by conductance. It is an ability to measure the rate of flow of electrons. Conductance என்னது? It is one of the ability to measure the
aid of flow of electrons or flow of charges எவ்வளோ ஃப்ளோ ஆகுது, எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோ ஃப்ளோ ஆகுதுங்கிறத மெஷர் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டியை தான் என்னன்னு சொல்லி சொல்கிறோம், கண்டக்டன்ஸ். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கிறது என்னது, கண்டக்டர். இப்போ சார்ஜஸ் கரண்ட் பாஸ் ஆகுதுன்னா சார்ஜ் பாஸ் ஆகுது, அந்த சார்ஜஸில் என்ன பாஸ் ஆகுது, எலக்ட்ரான்ஸ் தான் பாஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறது என்னது, கண்டக்டர். ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு ரெசிப்ரோக்கலாக இருக்கக்கூடியது தான் வந்து என்னன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்கன்னா கண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. Look here, conductance of a material is the property of a material to aid the flow of charges and hence the passage of current in it. The conductance of a material is mathematically defined as the reciprocal of the resistance. ஒரு conductance of a material வந்து எதுக்கு ரெசிப்ரோக்கலாக இருக்குது, ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த மெட்டீரியலுக்கு வந்து ஆப்போசிட்டாக இருக்குது, ரெசிப்ரோக்கலாக இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ the conductance of a conductor is denoted as G. இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும், ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு தடையாக இருக்கும், கரண்ட்டை வந்து ஃப்ளோ பண்ணுறதுக்கு வந்து விடாது. பட் கண்டக்டன்ஸ் என்ன பண்ணுது, இட் இஸ் அ மெட்டீரியல் விச் allow எலக்ட்ரான்ஸ் டு ஃப்ளோ. கண்டக்டன்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்குது. இட் இஸ் அ மெட்டீரியல் விச் இஸ் allowing the electrons to flow. மெட்டீரியல்ஸ் அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா குட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி, பேட் கண்டக்டர்ஸ் இருக்குது. that we will discuss later. பட் கண்டக்டன்ஸ்னால் என்னது, கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. that is allowing the electrons to flow. அதுதான் வந்து கண்டக்டன்ஸ். ஸோ த கண்டக்டன்ஸ் வந்து எதுக்கு ரெசிப்ரோக்கலாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க, ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு ரெசிப்ரோக்கலாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ G is equal to 1/Rன்னு போட்டிருக்கோம். இப்போ ரெசிப்ரோக்கலோட யூனிட் என்னது, ஓம்னு பார்த்தோமா, ரெசிப்ரோக்கலோட எஸ்ஐ யூனிட் என்னது, ஓம்னு பார்த்தோம். அதுக்கு ரெசிப்ரோக்கலுங்கும் போது நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம், ஓம் இன்வர்ஸ்னு சொல்லலாம். 1/ohmனு வரும், 1/ohmனு போடுவோம். 1/ohmனு போடுறதுனால ஓம் வந்து மேலே நியூமரேட்டரில் போடுறதுனால ஓம் இன்வர்ஸ் ஆகுது. இந்த ஓம் இன்வர்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா மோ அப்படின்னு நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். ஓம் இன்வர்ஸை நம்ம என்ன சொல்லி ரெப்ரசன்ட் பண்ணால், we can represent it as mho. See here, the reciprocal of electrical resistivity of a material is called as electrical conductivity. கண்டக்டன்ஸ்னா ரெசிஸ்டன்ஸோட ரெசிப்ரோக்கலை தான் கண்டக்டன்ஸ்னு சொல்கிறோம். இப்போ கண்டக்டிவிட்டி அப்படின்னா the conductance of electrical resistivity of a material. எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கு ரெசிப்ரோக்கலாக இருக்கக்கூடியது என்னன்னு சொல்லி சொல்கிறோம், எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். இப்போ கண்டக்டன்ஸ் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா, ஓகேவா, சிக்மா அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்கிறோம், சிக்மான்னு வச்சுருக்கோமா. ஸோ ரோ, அங்கே வந்து ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கு வந்து ரோ எடுத்திருந்தோமா, ஸோ இங்கே எடுக்கும்போது அதுக்கு ரெசிப்ரோக்கலுங்கிறதுனால சிக்மா இஸ் ஈக்குவல் டு 1/ρ. சிக்மா இஸ் ஈக்குவல் டு 1/ρ. இப்போ அதுக்கு எஸ்ஐ யூனிட் என்ன பார்த்தோம், ஓம் மீட்டர். எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கு எஸ்ஐ யூனிட் என்ன பார்த்தோம், ஓம் மீட்டர் அப்படின்னு பார்த்தோமா. இப்போ இங்கே பார்க்கும்போது கண்டக்டிவிட்டியில் பார்க்கும்போது ஓம் இன்வர்ஸ் மீட்டர் இன்வர்ஸ், ஓம் இன்வர்ஸ் மீட்டர் இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு வரும். இந்த ஓம் இன்வர்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம், மோன்னு சொல்லி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாமா. ஸோ இதோட எஸ்ஐ யூனிட் என்னங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மோ மீட்டர் இன்வர்ஸ். த கண்டக்டிவிட்டியோட எஸ்ஐ யூனிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோ மீட்டர் இன்வர்ஸ். So, the conductivity is the constant for a given material. Electrical conductivity of a conductor is a measure of its ability to pass the current through it. Some materials are good conductors of electric current. ஒரு சில materials வந்து good conductors of electric current. அது எப்படின்னா materials that conduct the electric current. எந்தெந்த materials எல்லாம் வந்து electric current வந்து conduct பண்ணுதோ that are குட் கண்டக்டர்ஸ். எந்தெந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை வந்து கண்டக்ட் பண்ணலையோ அதெல்லாம் வந்து இன்சுலேட்டர்ஸ். இப்போ குட் கண்டக்டர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா காப்பர், குரோமியம், அலுமினியம், நிக்கல், இது எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்லலாம், குட் கண்டக்டர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம். இன்சுலேட்டர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ், வுட், ரப்பர் எக்ஸெட்ரா, இது எல்லாமே வந்து இன்சுலேட்டர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள். பிகாஸ் அது என்ன பண்ணாது, கரண்ட்டை வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை வந்து கண்டக்ட் பண்ணாது. கண்டக்டிவிட்டி இஸ் மோர் ஃபார் கண்டக்டர்ஸ் தேன் ஃபார் இன்சுலேட்டர்ஸ். கண்டக்டிவிட்டி வந்து எதுக்கு அதிகமாக இருக்குது, கண்டக்டர்ஸுக்கு தான். இன்சுலேட்டர்ஸை கம்பேர் பண்ணுறத விட கண்டக்டர்ஸ்க்கு தான் வந்து கண்டக்டிவிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்குது. த ரெசிஸ்டிவிட்டி இஸ் லெஸ் ஃபார் கண்டக்டர்ஸ் தேன் ஃபார் இன்சுலேட்டர்ஸ். ரெசிஸ்டிவிட்டி வந்து எதுக்கு அதிகமாக இருக்குது, கண்டக்டர்ஸை காட்டிலும் இன்சுலேட்டர்ஸ்க்கு எப்படி இருக்குது, அதிகமாக இருக்குது ரெசிஸ்டிவிட்டி. ஓகேவா. நவ் ஆர் யூ கிளியர் வித் எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டி அண்ட்
கண்டக்டிவிட்டி எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டியோட ரெசிப்ரோக்கல் தான் என்னது நம்மளுக்கு வந்து கண்டக்டிவிட்டி. ஆர் யூ கிளியர்? எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டியோட யூனிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓம் மீட்டர். பட் கண்டக்டிவிட்டியோட யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா ஓம் இன்வர்ஸ் மீட்டர் இன்வர்ஸ். ஆர் யூ கிளியர் வித் திஸ் டாபிக்?